میری تلسمی ڈبیا، میری تلسمی ڈبیا، جمال جمال وہ ڈبیا مجھے دے دوں گا اس ڈبیا کو، لیکن پہلے یہ بتا اس تلسمی ڈبیا کے کھلنے کا راز کیا ہے؟ بتا مجھے۔ نہیں بتاؤں گا جمال، نہیں بتاؤں گا۔ نہیں بتائے گا؟ نہیں بتاؤں گا۔ نہیں بتائے گا تو؟ نہیں بتاؤں گا جمال، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں، ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں تیرا کیا کروں گا جمال، جس سے تو مجبور ہو کر اس ڈبیا کے کھلنے کا راز بتائے گا۔ اے میرے ہم سفر صحرائی درویش، تیرا میرا سفر اب یہی ختم ہوتا ہے۔ اب میں تجھے یہی قتل کر دوں گا اور ان 4 اونٹوں کو لے کر میں اپنے وطن مصر کو روانہ ہو جاؤں گا، اور تو یہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، سمجھا؟ نہیں جمال، میں نہیں مروں گا، جب تک میری آرزو پوری نہیں ہوگی میں نہیں مروں گا۔ اے بے ضمیر بے ایمان انسان، احسان فراموش انسان پھر بھی اچھا ہوتا ہے۔ احسان فراموش کا مطلب ہوتا ہے احسان بھول جانے والا۔ بھول جانے والے انسان کو احسان کبھی یاد بھی آ سکتا ہے، لیکن تو ایک احسان ناشناس ہے۔ تو یہ جانتا نہیں کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ ایسا انسان ظالم درندے سے بھی خطرناک ہوتا ہے جمال۔ اب تو یہ جان گیا نا کہ میں درندہ بھیڑیا ہوں، اب تو جلدی سے اس تلسمی ڈبیا کے کھلنے کا راز بتا مجھے، بتا۔ نہیں جمال، یہ راز میں تجھے نہیں بتاؤں گا، تو پچھتائے گا، تو برباد ہو جائے گا جمال۔ جمال میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، تو یہ 4 اونٹ مجھے واپس کر دے۔ جمال یہ دولت امانت ہے ان انسانوں کی، پیاسے انسانوں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی امانت ہے، پیڑ پودے پھل پھولوں کی امانت ہے۔ جمال یہ دولت اس ریگستان میں آنے والی زندگی کے خوابوں کی تعبیریں ہیں۔ جمال اس ریگستان کے لیے دولت مجھے دے دے، مجھے دے دے جمال۔ ریگستان میں پانی آئے نہ آئے تجھے اس سے کیا؟ لوگ پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں، تجھے اس سے کیا؟ ہاں میں نے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے اپنے ماں باپ چھوٹی بہن کی لاشوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس موت کے ریگستان میں پانی کی شکل میں زندگی لے کر آؤں گا، پھر کوئی میرے ماں باپ بھائی بہن کی طرح پیاسا نہیں مرے گا۔ جمال یہ دولت تم مجھے دے کر نیک کام کرنے دو۔ یہ کام تیرا نہیں، خدا کا ہے، خدا کا، اور خدا اپنا کام خود بخود کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا بنائی ہے۔ تجھے نہر، پانی، انسان، پیڑ پودے، پرندے، حیوانوں سے لینا دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ دنیا کے سب مخلوق جانداروں میں انسان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور سب کی خدمت کرنے کے لیے ہی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ خدا کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، مگر خدمت خلق کے لیے اچھائی، برائی، نیکی، بدی، حق و باطل کی لڑائی میں اچھائی اور نیکی اور حق کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ تو لالچ نہ کر، ظلم نہ کر، اللہ سے ڈر جمال،
اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈروں گا تو دولت مند کیسے بنوں گا؟ ہاں دولت مند کیسے بنوں گا؟ اب جلدی سے اس ڈبیا کا راز بتا دے ورنہ اس خنجر سے تجھے قتل کر دوں گا. بتاتا ہوں. ہاتھ چھوڑ بتاتا ہوں. یہ تلسمی ڈبیا کیسے کھلتی ہے اس کا راز بتا. بول اس تلسمی ڈبیا کو کیا بولوں؟ اس ڈبیا سے بول کھل جا چشمے دفینہ. کھل جا 3 بار بول. کھل جائے چشمے دفینہ. کھل جائے چشمے دفینہ. کھل جائے چشمے دفینہ. بتائے تلسمی پری اس تلسمی ڈبیا کا راز کیا ہے؟ اے دولت کے لالچی غلام، انسان نما شیطان، تو میرا آقا نہیں. میرے آقا صرف نیک دل فرشتہ سیرت صحرائی درویش ہیں. میں صرف ان کے سوال کا جواب دوں گی. اے میری ننھی منی معصوم پری، اس ظالم کا خنجر میرے خون کا پیاسا ہے. میں تو وہ راز جانتا ہوں. اب تو اس لالچی انسان کو وہ راز بتا دے معصوم پری، بتا دے. سن اے سنگدل بے دین بے ایمان، اس تلسمی ڈبیا کا راز یہ ہے کہ یہ چشمے دفینہ ہے. زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ سکتے ہیں. کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اس سے نظر آ سکتے ہیں. اس سرمے دانی میں سرمہ سلیمانی ہے. اسے کیسے لگانا ہے میرے محترم آقا صحرائی درویش سے پوچھ. بتا، اب جلدی بتا درویش، اب جلدی بتا اس سورمے کو کیسے لگاتے ہیں؟ اس سورمے کو ایک بار میں ایک ہی آنکھ میں لگانا. دائیں طرف. بائیں آنکھ میں مت لگانا جمال. دونوں آنکھوں میں مت لگانا جمال. صرف دائیں آنکھ میں لگانا جمال. دائیں آنکھ میں. اتنی بے شمار دولت، اتنے ہیرے جواہرات کے خزانے، اتنی دولت، یہ 4 اونٹ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس سورمے سلیمانی کو لگانے کے بعد زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ رہے ہیں. ہیرے موتیوں کے بہتے ہوئے دریا نظر آ رہے ہیں. میں سمجھ گیا. چالاک مکار درویش، آج تک تو مجھ سے اس سورمے سلیمانی کو کیوں چھپاتا رہا؟ مجھے دھوکہ دیتا رہا. میں تجھے معاف نہیں کروں گا. میں تجھ سے بدلہ لوں گا، زبردست بدلہ لوں گا. میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا تیری آنکھیں، تاکہ تو یہ خزانہ ہی نہیں دیکھ سکے. اور اب میں یہ سرما اپنی دوسری آنکھ میں بھی لگا کر دیکھوں گا اور کیا کیا نظر آتا ہے اور کتنے خزانے ہیں. نہیں جمال، دوسری آنکھ میں سرما مت لگانا جمال. خاموش. لگاؤں گا، ضرور لگاؤں گا. نہیں جمال، ورنہ تو پچھتائے گا. اس پری نے تجھے دوسری آنکھ میں سرما لگانے سے منع کیا تھا. یاد ہے نا جو اس پری نے کہا تھا جمال؟ یاد ہے. تم اور پری دونوں ملے ہوئے ہو. تم نہیں چاہتے میں دوسری آنکھ میں سرما لگا کر اور ڈھیر سارے خزانوں کا پتہ معلوم کر سکوں. جمال چپ رہو درویش. جمال خاموش. جمال دوسری آنکھ میں مت لگانا. جمال خاموش. حاسد درویش، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہتا
कि मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बन सकूं। जमाल चुप! मैं अभी ये सुरमा लगाकर तुझसे बदला लूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? जमाल तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जमाल जमाल मत लगा जमाल। जमाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें चल रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दरवेश, मेरे आका मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरे आका, मुझे बचा ले। जमाल मुझे बचा ले। जब मैं तुझे बचाना चाहता था तब तू बचा नहीं, तू माना नहीं। खुदा ने तुझे बार बार संभलने का मौका दिया लेकिन तू नहीं संभला जमाल। अब संभलूंगा, अब मैं संभल जाऊंगा। मुझे बचा ले दरवेश, मुझे बचा ले। नहीं जमाल, अब आका और गुलाम कोई तुझे नहीं बचा सकता। लालची इंसान, अब संभलने का क्या फायदा जब सब कुछ चला गया है। झूठ, मक्कारी और धोखे से फरेब से हासिल की हुई दौलत का यही अंजाम होता है जमाल। जो तूने अपने माँ बाप, बीवी और मेरे साथ जुल्म किए थे, उसकी सजा खुदा ने तुझे दे दी। अब तुझे ये सजा अकेले झेलनी होगी। अब तो तुझे यकीन आ गया जमाल कि अच्छे कामों का अच्छा ही अंजाम होता है और बुरे कामों का अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। मुझे बचा ले दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। अब मैं कैसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे तेरी बात मानूंगा दरवेश। मुझे माफ करना जमाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज जमाल। मेरी आंखें, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया। इस तरह से मैं अंधा हो गया। अपने जुर्म और गुनाह की चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन गया मैं। दुनिया को नसीहत देने वाली सच्ची कहानी है तुम्हारी, बहुत ही इबरतनाक अंजाम है तुम्हारा। ऐ नाबीना फकीर, क्या तुझे याद है कि इस दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा कहां से हुई थी? याद है, याद है अमीरुल मोमिनीन। मेरी बर्बादी की इब्तिदा मेरे बुरे दोस्तों से हुई थी। बुरे दोस्तों की सोहबत में बुरी औरतों से दोस्ती हुई। फिर शराब खाने और जुए खाने में पहले दोस्तों की खुशी के लिए जाता रहा, फिर आदत हो गई। बुरे दोस्तों की दी हुई आदतों ने ही उससे माँ बाप पर जुल्म करवाए, उन्हें खूब सताया, बीवी को तलाक दिलवाई। ये सब उन्हीं गुनाहों की सजा है। शराब, औरत और जुए की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ जैसा शरीफ खानदान का बेटा चोर, दौलत का लालची बन गया और सहराई दरवेश जैसी नेक हस्ती को धोखा देता रहा, धोखा देता रहा। फिर कभी सहराई दरवेश से मिले? नहीं, वो सहराई दरवेश तो नहीं मिले, लेकिन सहरा में बहता हुआ उनका नेकी का दरिया जरूर मिला। बहुत जमाने के बाद एक दिन प्यास से तड़पता हुआ जब मैं उस दरिया पर पानी पीने पहुंचा तो मालूम हुआ उसी नेक दिल सहराई दरवेश का बनाया हुआ दरिया है। जो पहले नहर था अब दरिया बन गया है। ऐ नाबीना फकीर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अगर चाहे तो हमारे शाही लंगर खाने से जिंदगी भर खाना खा सकता है। ना, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, नहीं। मैं मार खाकर ही खाना खाऊंगा।
मार खाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ, क्यों? अल्लाह ने तो मुझे सजा दी है, अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पाक ने भी फरमाया है, जो नाफरमान औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी, उन पर जुल्म करेगी, उस नाफरमान औलाद को मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह सजा देगा। जो कुछ मैंने जुर्म किया है उसके मुकाबले में मेरी ये सजा मुझे कम नजर आती है। इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए, उसके गुनाहों के लिए मैंने माँ बाप, अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं। इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूं। इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। बेगम आलिया जुबैदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर। हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उससे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं। इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए? जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबैदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम। देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता। तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर के खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने
तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पैर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। शैतान, बदरू, बदमिजाज, शैतान,